So, good afternoon to all of you. As we know that in the second unit that one part is missing, and the title of that point is that understanding the body as an instrument of I, and that I being the doer, seer, and that enjoyer. So from the first lectures onwards, or from first lectures to till now, we are discussing about the self, means I, and the body. And as we know that these two entities are different, but they are exist together. Means I is different, body is different, but they are existing together. They are coexisting together. Get it my point? The requirement of a eye is different, requirement of a body is different, response of a eye is different, response of a body is also different. Now, in this lecture, we have to discuss that I being the door. Door means what? Karta. Seer. Seer means what? Drashta. And enjoyer. Enjoyer means what? It's a bhokta. Karta, द्रष्टा आणि भोक्ता. जसं आपण मराठीमध्ये म्हणतो की एखाद्या गोष्टीला जर सांगायचं झालं तर करता करविता तोच आहे. Similarly, I having that the importance in that human being, so that's why here the title it is given, I being the doer, seer, and enjoyer. Get it my point? So that I is karta, drashta, and bhokta. So what is mean by the doer? What is mean by the karta? What is mean by the drashta? And what is mean by the bhokta? So that things we have to discuss. Then definitely we will get the thing that I being the doer, seer, and the enjoyer. And from the first line, what we get it? The body. The body as an instrument. मला वाटतं आपण MCQ मध्ये हा एक MCQ बघितला होता. The body as an instrument of I. तर हिंदीमध्ये इथं तुम्हाला सेंटेन्स जर तुम्ही वाचलं तर तुमच्या लक्षात येईल, शरीर को मैं के एक साधन रूप में समझना. Means that body is that instrument, but who is the soul or who is the main part of that instrument? It's I. That's why the title is I is the door. करता करता करविता सगळा I आहे, परंतु तो करणारे कोणाच्या माध्यमातून? बॉडीच्या माध्यमातून करणार आहे. कारण जरी आपण आयला आणि बॉडीला जरी सेपरेट बघत असेल, सेपरेट जरी फील करत असलो, तरी त्यांचं एक्झिस्टन्स हे टुगेदर आहे. कारण आयला जे काय करायचं आहे, सेल्फला जे काय करायचं आहे, तो स्वतः करू शकणार नाही, त्याला बॉडीची मदत घ्यावीच लागणार आहे. लेट मी ट्राय टू क्लिअर दिस पॉइंट. सो बट the body is only one instrument. Whatever the decision will be taken, that decision will be taken by the eye only, and according to that decision the body will work. Get it my point? So that's why here the title it is given, the body as an instrument of eye. Let's we try to have a focus on why that eye is called as a door, means karta, why that eye is called as a seer, means drashta, and why the eye is called as an enjoyer, म्हणजे भोगता. म्हणजे करणारा तर तोच आहे, द्रष्टा म्हणजे बघणारा पण तोच आहे, आणि भोगता म्हणजे काय? अनुभव घेणारा पण आयच आहे. म्हणजे सगळ्या गोष्टी, सगळ्या डिसिजन घेणारा म्हणजे करता म्हणजे डोअर, तो आयच आहे. बघणारा पण आयच आहे, आणि भोगणारा किंवा एक्सपिरियन्स घेणारा, अनुभव घेणारा पण तोच आहे. सो दॅट थिंग्स वी हॅव टू डिस्कस हियर. As we know that human being, that human is the coexistence of self and body. It's a self and it's a body. And we have to look, we have to understand these two things are different. Because what? Their response is different, their activity is different. That's why we say that these two things are different, but if the things are different, but they are always exist together. कारण फक्त सेल्फला स्वतःचं
अस्तित्व नाहीये किंवा फक्त बॉडीला स्वतःचं अस्तित्व नाहीये. ज्यावेळेस या दोन्हीही गोष्टी एकत्र असतील त्यावेळेस आपण त्याचा एक्झिस्टन्स समजू शकतो. You get it my point? So these two things, though it is observe or it feel it's a different, but they are exist together is there. मानव, मैं और शरीर को का एक सह अस्तित्व है. या दोन्ही गोष्टी एकत्रित झाल्यानंतरच आपण त्याला काय म्हणू शकतोय, तिचं मानव म्हणू शकतोय, ह्युमन बिंग म्हणू शकतो. गेट इट माय पॉइंट? द अंडरस्टँडिंग, द फिलिंग, द नीड, the capacity and that utility of I and body are different. जे आतापर्यंत आपण जे बघत आलेलो आहे, म्हणजे आयची आणि बॉडीची रिक्वायरमेंट वेगळी आहे, ऍक्टिव्हिटी वेगळी आहेत, रिस्पॉन्स वेगळे आहेत. म्हणून तर इथं सेंटेन्स काय दिलेलं आहे, दॅट अंडरस्टँडिंग, फिलिंग, नीड, कॅपॅसिटी अँड दॅट युटिलिटी ऑफ आय अँड बॉडी आर डिफरंट, विच कॅन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल. आता एक टेबल तुमच्या समोर तिथं प्रेझेंट करतोय, ज्याच्यावरून तुम्हाला ह्या जे काही ज्या गोष्टी आहेत, अंडरस्टँडिंग असेल, फिलिंग असेल, नीड असेल, कॅपॅसिटी असेल आणि युटिलिटी असेल, या दोन गोष्टीच्या बाबतीमध्ये आपल्याला त्यांचा डिफरन्स बघायचा आहे आय आणि बॉडीच्या साठी. ठीक आहे. सो लेट्स वी ट्राय टू शो दॅट द टेबल हिअर. ओके. So now see this table, very important. So the first column, it's a serial number, second one is self, my, I, and the third one column is it's a sharir, body. I am, I know is, I know it. I आहे म्हणजे कोण आहे हे त्याला माहित आहे. I knows it म्हणजे मैं हूँ, मैं इसे जानता हूँ, म्हणजे मी आहे हे मला माहित आहे. गेट इट माय पॉइंट? बट द बॉडी डज नॉट नो, शरीर नहीं जानता है. म्हणजे द बॉडी इज एन वन इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ फिजिओकेमिकल मटेरियल. वी से दॅट इट्स अ फिजिओकेमिकल मटेरियल. म्हणजे आपण मी आहे हे आपण म्हणतो, हे आपण फील करतो, हे आपल्याला अनुभूती येते याची, परंतु तशी शरीराला फिलिंग आहे का? बॉडीला माहित आहे का की मी बॉडी आहे ते? नो. द बॉडी इज अ वन इन्स्ट्रुमेंट ओनली, अँड दॅट आय यूज दॅट इन्स्ट्रुमेंट फॉर हिज पर्पज, फॉर इट पर्पज. गेट इट माय पॉइंट? म्हणून इथं पहिलाच पॉइंट तिथं एकदम क्लिअर करून टाकलेलं आहे बघा. आय नोज इट म्हणजे आय आहे, मी आहे हे आईला माहित आहे, त्याची त्याला माहित आहे. पण बॉडी आहे हे बॉडीला माहित नाही, पण बॉडी आहे हे आईला माहित आहे. बिकॉज आय नो इट हाऊ टू यूज दॅट बॉडी. गेट इट माय पॉइंट? बघा हा पॉइंट सगळ्यांना क्लिअर होणं गरजेचं आहे. द बॉडी डज नॉट नो म्हणजे बॉडीला माहिती असणे, माहिती नसणे, फिलिंग असणे हा प्रकार बॉडीसाठी नाहीये. फक्त बॉडी आहे, बॉडी त्याच्या त्याच्या पोझिशन मध्ये आहे. But I knows that the body is present, I is present, how to use that body, that I know these things. That is the point here. Get it my point? I want to live. Get it my TO2, the O is missing here. I want to live म्हणजे जसं म्हणतो आपण म्हणजे आपण बोलताना सुद्धा म्हणतो आपण की मला जगावंसं वाटतंय. मला वाटतंय म्हणजे कुणाला वाटतंय हो नेमकं? आईला वाटतंय. बॉडीला वाटतंय का तसं? नो. बिकॉज बॉडी डोंट हॅव दॅट फिलिंग, डझंट हॅव दॅट एनी काइंड ऑफ अ फिलिंग. द बॉडी इज ओनली इन्स्ट्रुमेंट. दॅट्स वाय आय मीन्स माय सेल्फ वॉन्ट्स टू लिव्ह. मला जगावंसं वाटतंय. पण बॉडी कधी म्हणते का मला जगावंसं वाटतंय? नो. Okay, so these are the main difference between I and body. So that's why we say that body is an instrument, not life. बरोबर आहे. ज्यावेळेस आय प्रेझेंट आहे तोपर्यंत बॉडीची मुवमेंट आहे. ज्यावेळेस हा आपला आय म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो सोल, ज्यावेळेस तो निघून जाईल बॉडीमधून त्यावेळेस त्या बॉडीला काय समजणार आहे का? त्याला काय म्हणजे त्याचं काय यूज आहे का? नो, इट्स नॉट लाईक दॅट.
Get it my point? So that this is the second point. I wants to live only with happiness. म्हणजे आता मला जगावंसं वाटतंय, पण कसं वाटतंय जगावंसं? मला वाटतंय की मी कायम आनंदी जगलं पाहिजे. मी जगलं पाहिजे. मी म्हणतो आपण, मी म्हणजे कोण आहे? आय आहे, सेल्फ आहे. तसं बॉडीला काय वाटतंय का? बॉडीची गरज वेगळी आहे. आईची गरज काय आहे? आईची नीड काय? आता इथं नीड आले बघा, इथं लक्षात येते का? इथं पहिला पॉइंट म्हणजे काय? अंडरस्टँडिंग आलेला आहे. गेट इट माय पॉइंट? आता इथं नीड काय आहे की आईला कसं जगावंसं वाटतंय? कायम आनंदी जगावंसं वाटतंय. बॉडीला जगावंसं वाटणं हा प्रश्नच येत नाही ना तिथं, कारण बॉडी हे एक इन्स्ट्रुमेंट आहे. पण त्याची रिक्वायरमेंट वेगळी आहे. आईची रिक्वायरमेंट काय? विथ हॅपीनेस, लिव्ह विथ हॅपीनेस. पण बॉडीला म्हणजे जर व्यवस्थित ठेवायचं असेल, कारण जगणं त्याच्यासाठी लाईफ हा प्रकारच नाहीये, परंतु बॉडी चांगली राहण्यासाठी, व्यवस्थित राहण्यासाठी त्याची रिक्वायरमेंट काय आहे की त्याला व्यवस्थित एनर्जी मिळण्यासाठी त्याला फूड मिळणं गरजेचं आहे, त्याला क्लोथ मिळणं गरजेचं आहे, त्याला हाऊस मिळणं गरजेचं आहे. म्हणजे त्याला प्रोटेक्शन, नर्चरिंग, प्रोटेक्शन हे त्याची रिक्वायरमेंट आहे, बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे. गेट इट माय पॉइंट? नाउ द फोर्थ पॉइंट इज अंडरस्टँड ऑल फोर लेवल्स: self, family, society and nature and maintain the balance between them. मग आईला माहित आहे, ही आईची अंडरस्टँडिंग आहे. काय माहित आहे आईला? की मी या 4 स्टेट्स बरोबर हार्मोनीमध्ये राहिलं पाहिजे. मग त्या 4 स्टेट्स कोणत्या आहेत? सेल्फ, फॅमिली, सोसायटी अँड नेचर. या 4ही स्टेट्समध्ये ज्यावेळेस आपण हार्मोनीमध्ये राहू शकेल, त्यावेळेस आपण आनंदी जगू शकू, हे आईला माहित आहे. बॉडीला माहित आहे का ते? नाही. इट प्रोड्यूस फॅसिलिटी, प्रोटेक्ट देम अँड यूज देम. बॉडीचं फक्त काय काम आहे की जे काय आईनं सांगितलेलं आहे ते त्या प्रकारे त्याचे जे काही मुवमेंट्स आहेत त्या मुवमेंट्स होणं हे बॉडीचं काम आहे, किंवा ते करणं हे बॉडीचं काम आहे. गेट इट माय पॉइंट? म्हणजे फॅसिलिटी प्रोड्यूस करणे, ते प्रोटेक्ट करणे आणि त्याचा यूज करणे हे बॉडीचं काम आहे. गेट इट माय पॉइंट? मग या 4ही पॉइंटवरून आता तुमच्या हे लक्षात आलं असेल की जो काय करविता आहे तो आय आहे, बॉडी फक्त एक माध्यम आहे. लक्षात येत आहे? म्हणजे एक्झाम्पलच द्यायचं झालं तर मला टीव्ही बघायचा आहे. कुणाला टीव्ही बघायचा आहे? बॉडीला बघायचा आहे का आईला बघायचा आहे? कॅन यू आन्सर मी? आय म्हणजे सेल्फला टीव्ही बघायचा आहे, बरोबर आहे. मग आय तर स्वतः काय करू शकत नाहीये, त्याला बॉडीचाच यूज करावा लागतो, बॉडी पार्टचाच यूज करावा लागतो. मग तो सिग्नल देतो डोळ्यांना. डोळे हा एक बॉडीचा पार्ट आहे. मग डोळ्यांनी टीव्ही बघितला जातो, त्यातलं जे काही इमॅजिनेशन आहे ते इमॅजिनेशन केलं जातं. म्हणजे बघण्याचं काम हे आयचं आहे, परंतु त्यानं यूज कशाचा केला? बॉडीच्या पार्टचा यूज केला, म्हणजे डोळ्याचा यूज केला. सो दॅट्स वाय वी से दॅट डोळे बघत नाहीयेत. लक्षात येते का? बघणारा हा आय आहे, हे लक्षात येणं गरजेचं आहे. डोळे फक्त एक माध्यम आहे. जसं की आता मला जेवण करायचं आहे. कुणाला जेवण करायचं आहे? आईला वाटतंय की मी जेवलं पाहिजे, बरोबर आहे का? मग तो कशाचा यूज करतोय? तो तोंडाचा यूज करतोय, जिभेचा यूज करतोय, दाताचा यूज करतोय. लक्षात येते? म्हणजे आईला जे काही करायचंय, आपल्याला वाटतंय जे 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 काही गोष्टी करायच्या त्या सगळ्या वाटणाऱ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आईची रिक्वायरमेंट आहे. पण आय मात्र बॉडीच्या पार्टचा यूज करतोय, बॉडीचा यूज करतोय. मग मला सांगा, जर हे बॉडी जर नसेल तर आईला जे काय वाटतंय ते करू शकेल का तो? नाही. म्हणून तर ह्या 2 गोष्टी ह्या कोएक्झिस्ट मध्ये आहेत असं सांगितलंय. कारण आईला ज्या वाटणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या बॉडी जर नसेल तर तो करू शकत नाही. गेट इट माय पॉइंट? आणि बॉडी काय करतंय ते बॉडी स्वतःचा डिसिजन घेऊ शकत नाही, डिसिजन घेणारा हा आय आहे. म्हणून या 2 गोष्टी ज्या आहेत ह्या 2 गोष्टी कोएक्झिस्ट मध्ये आहेत. म्हणजे पण बघण्याचं काम
त्याच्यानंतर टेस्ट घेण्याचं काम, म्हणजे बाकीचे जे काय करायचंय ते फक्त आईला करायचंय, जे काय भोगायचंय ते पण फक्त आईला भोगायचंय, जे काय बघायचंय ते पण फक्त आईला बघायचंय. म्हणून 5वा पॉइंट इथं दिलेला आहे बघा, आय बिंग द डोअर, सीर अँड एन्जॉय, करता, द्रष्टा आणि भोगता. देन व्हॉट इज द बॉडी? द बॉडी इज ओनली इन्स्ट्रुमेंट, साधन आहे, ते एक माध्यम आहे. गेट इट माय पॉइंट? आईच्या रिक्वायरमेंट कंप्लीट करण्यासाठी यूज केलेलं साधन आहे, ते म्हणजे आहे बॉडी. मग आता एवढं सगळं क्लिअर असताना आपण बॉडीला महत्व देतो. नाही, बॉडीला तर मेंटेन करणं गरजेचं आहे. इथं मी सांगितलंय की बॉडीला तुम्ही डेव्हलप करणं गरजेचं आहे, त्याला नर्चर करणं गरजेचं आहे. लक्षात येत आहे? त्याला व्यवस्थित मेंटेन, बॅलन्स, हेल्दी ठेवणं गरजेचं आहे. पण ते एक साधन आहे, ते लक्षात घेतलं पाहिजे. पण आज आपण फक्त आणि फक्त फिजिकल फॅसिलिटीवर मिळवण्याच्या पाठीमागं पळतोय. आपण फक्त बॉडीची रिक्वायरमेंट कंप्लीट करण्याचा प्रयत्न करतोय. कारण फूड म्हणा, क्लोथ म्हणा, हाऊस म्हणा, ही बॉडीची रिक्वायरमेंट आहे, ही आईची रिक्वायरमेंट नाही आहे. लक्षात येत आहे? फक्त आपण बॉडीची रिक्वायरमेंट कंप्लीट करण्याच्या पाठीमागं आपलं 100% कॉन्सन्ट्रेशन देऊन राहिलेलो आहात. पण आईची रिक्वायरमेंट, आईचा अभ्यास आपण करायचा मिसिंग, म्हणजे आपण तिथं कमी पडतोय. So this point I want to bring in your notice so that you can easily differentiate between that I and body. And once you have the clarity in that point, you will try to think in the same way as that. Okay, so definitely we will try to complete the requirement of a body, but we also try to complete the requirement of a eye. That is also very important. Okay, so this is the difference between that I and body based on that understanding, feeling, need, capacity, and its utility is there. So this is the thing is there. Okay, now understanding, first point, only I understand about its existence. म्हणजे मी आहे हे मला माहित आहे, पण बॉडी आहे हे बॉडीला माहित नाहीये. कारण बॉडी आहे हे पण मलाच माहित आहे. लक्षात येते मी काय म्हणतोय ते? त्याच्याकडे व्यवस्थित ऐका आणि ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. मी आहे, माझं अस्तित्व आहे हे मला माहित आहे, पण बॉडी आहे हे बॉडीला माहित नाहीये, पण ते मला माहित आहे. म्हणजे आयच मेन आहे बघा इथं. बॉडी इज ओनली दॅट इन्स्ट्रुमेंट. गेट इट माय पॉइंट? सो दॅट इज दॅट अंडरस्टँडिंग. ओके, देन सेकंड पॉइंट इज द फिलिंग. आय वॉन्ट टू लिव्ह. मला जगायचं आहे, मला आनंदी जगायचं आहे, हे फक्त फिलिंग आयच आहे. बॉडीला वाटतं का की मला आनंदी जगायचं आहे? वाटणं हा प्रकारच बॉडीसाठी नाहीये, हा प्रकार फक्त आयचा आहे. हे फिलिंग फक्त आयचं आहे. सो बोथ आय अँड द बॉडी आर निडेड टू लिव्ह. पण आयला हे पण माहित आहे की ज्या अर्थानं मला वाटतंय की मला जगायचंय, त्या अर्थानं बॉडी पण माझ्या बरोबर असली पाहिजे हे आईला माहित आहे. लक्षात येत आहे? म्हणजे आईला ज्या वेळेस वाटतंय की मला जगायचंय, मला आनंदी जगायचंय, जर मला जगायचं आणि आनंदी जगायचं असेल तर माझ्या बरोबर बॉडी पण असणं, कोएक्झिस्ट मध्ये असणं हे गरजेचं आहे, हे आईला माहित आहे. But the body doesn't realize this. बॉडीला हे काहीच माहित नाही. It is just a means it is just a material. That thing you have to understand. That is related to that feeling. Then capacity. I have the capacity. म्हणजे माझ्यामध्ये ती कॅपॅसिटी आहे. काय? To harmonize all 4 levels and to create the program to meet the needs of the life while facilities are produced, defended and used by the body. बरोबर आहे? म्हणजे माझ्यामध्ये ती कॅपॅसिटी आहे. काय कॅपॅसिटी आहे? की मला माझ्या 4 स्टेटमध्ये हार्मोनी प्रोड्यूस करणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये हार्मोनी असली तर मी आनंदी जगू शकू. आणि त्याच्यासाठी मला काय माझा प्रोग्राम असला पाहिजे
याची तो प्रोग्राम कंप्लीट करणं, तो प्रोग्राम आखणं, तो प्रोग्राम कंप्लीट करणं ही माझी कॅपॅसिटी आहे. म्हणजे की मला एक घर असलं पाहिजे, मला एक गाडी असली पाहिजे, माझा एवढा बँक बॅलन्स असला पाहिजे, माझं एज्युकेशन एवढं असलं पाहिजे. हे सगळं मला माहित आहे. गेट इट माय पॉइंट. म्हणजे सेल्फ, फॅमिली, सोसायटी आणि नेचर बरोबर हार्मोनीमध्ये राहिलं पाहिजे हे आयला माहित आहे आणि त्याच्यानुसार आयचा प्रोग्राम असला पाहिजे आणि तो कंप्लीट असला पाहिजे. पण जी काय फॅसिलिटी असणार आहे, जे काही प्रोडक्शन असणार आहे ते फक्त आणि फक्त बॉडीसाठी आपण यूज करणार आहोत. Are you clear my point? So this is related about the capacity. If you try to read it, I have purposefully used that Hindi sentences also here. You can read it along with that English words. Okay, so this is about the capacity of I. Okay. Now, what is mean by द्रष्टा? आता पहिल्यांदा आपण द्रष्टा म्हणजे काय ते बघूया. आपण म्हणलेलं आहे की त्यात आय being the door, seer and enjoyer. Now what is mean by the seer? द्रष्टा. द्रष्टा कशाला म्हणलेलं आहे? The seer means one who is able to see, feel and understand, and this is the ability within I. Who is able to see? कोण बघणार आहे, कोण फील करणार आहे, कोण समजून घेणार आहे. म्हणजे बघणे, समजणे आणि ते फील करणे ही जी काय ॲबिलिटी आहे ही ॲबिलिटी आयची आहे. म्हणजे आयच फक्त बघू शकतो, आयच फक्त फील करू शकतो, आयच फक्त समजू शकतो. म्हणून आयला म्हणलं गेलेलं आहे सीर, बिकॉज दिस इज द ॲबिलिटी ऑफ आय. आता तुम्हाला वाटत असेल की बॉडी बघू शकते, नाही, कारण बघणारा हा त्याच्या बॉडी मधला आय आहे. बॉडी फील करू शकते, नाही, फील करणारा पण आय आहे. बॉडी समजू शकते, नाही, समजून घेणारा पण तो आयच आहे. म्हणजे बघणे, फील करणे आणि अंडरस्टँड करणे या ज्या काय ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या ॲक्टिव्हिटीज आयच्या आहेत. त्यामुळं आयला काय म्हणलं गेलेलं आहे? सीर. सीर मीन्स वन हू इज एबल टू सी, feel and understand, and this is the ability is within I. That's why we call that I is the seer. To know something, body parts are needed, and in some cases body parts are not required. म्हणजे आयला जर काही माहिती करून घ्यायचं असेल, काय बघायचं असेल किंवा काय फील करायचं असेल तर भरपूर वेळेस आय बॉडी पार्टचा यूज करेल आणि काही केसमध्ये बॉडीच्या पार्टचा यूज पण होणार नाही. पण तरी देखील आय हा बघू शकतो, फील करू शकतो, अंडरस्टँड करू शकतो. आता ते कसं आहे की इथं जे सेंटेन्स दिलेलं आहे बघा, टू नो समथिंग, काही गोष्टी माहीत करून घेण्यासाठी बॉडी पार्ट्स आर निडेड. बॉडीच्या पार्टची गरज आहे. मग डोळे असेल, कान असेल, नाक असेल, तोंड असेल, हात असतील, पाय असतील. अँड इन सम केसेस बॉडी पार्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. म्हणजे काही केसेसमध्ये बॉडी पार्ट्स हे लागत नाहीत. आता त्याचा एक टेबल मी तुमच्यासमोर इथं प्रेझेंट करतो, त्याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल बघा. आता जर इथं तुम्ही बघितलं तर इथं तुमच्या असं लक्षात येईल बघा की दुसरा जो कॉलम आहे हा ऍक्टिव्हिटीज आहे आणि त्याच्यानंतर तिसरा जो कॉलम आहे तो मैं म्हणजे आय आहे आणि त्याच्या लास्टचा जो कॉलम आहे तो बॉडी आहे. मग आता त्यातलं पहिली ऍक्टिव्हिटी घ्या, टू सी टीव्ही. टीव्ही देखना, टीव्ही बघायचा आपल्याला. आता टीव्ही बघायचा असेल तर बघणारा कोण आहे? आय आहे. पण आय हा स्वतः बघू शकतो का? नाही, त्याला डोळ्यांची गरज आहे. म्हणजे सी, बघण्याची क्रिया जी आहे ती आयची आहे. पण त्याच्यासाठी बॉडी पार्ट्स लागतोय का? येस, इट इज रिक्वायर्ड. कारण विदाउट आईज वी कॅनॉट सी दीज थिंग्स, वी कॅनॉट सी द टीव्ही. बरोबर आहे. म्हणून इथं काय म्हणलेलं आहे की बॉडीच्या पार्टची गरज आहे, इट्स रिक्वायर्ड, आवश्यक आहे. टू सॉल्व द क्वेश्चन, एखादा क्वेश्चन आपल्याला सॉल्व्ह करायचा आहे, मग त्या ठिकाणी आयची गरज आहे का?
अंडरस्टँड. बरोबर आहे, कारण तो क्वेश्चन काय आहे हे समजणं गरजेचं आहे. लक्षात येतंय? त्याच्यावरती विचार होणं गरजेचं आहे. त्याचं सोल्युशन फाइंड करणं गरजेचं आहे. म्हणजे त्याच्यासाठी समजण्याची गरज आहे. लक्षात येतंय? मग ते समजल्यानंतर तो क्वेश्चन कसा सॉल्व्ह करायचा. जर तो सॉल्व्ह करायचा असेल, ॲक्च्युअली सोल्युशन तर हे आय मध्येच तयार होणार आहे. परंतु ते सोल्युशन पुटअप करण्यासाठी किंवा इम्प्लिमेंट करण्यासाठी बॉडी पार्टची गरज आहे. मग इथं सुद्धा तुमच्या बॉडी पार्टची गरज असणार आहे. तिसरी ऍक्टिव्हिटी बघा, हॅपीनेस, आनंद. मग याच्यामध्ये आयचं काम काय? ते फील करणे. आनंद हा फील झाला पाहिजे, परंतु तो फील करणारा कोण आहे? आय आहे. मग त्या ठिकाणी जो काय आनंद आहे, जो काय हॅपीनेस आहे, तो आय फील करू शकतो. मग त्या ठिकाणी बॉडीची गरज आहे का? आत्ता सगळीकडे आनंदी वातावरण आहे. मी इथं बसलोय आणि आनंदी वातावरण आहे. मी फील करू शकतोय, आत माझ्या फिलिंग चालू आहे, आनंदी आनंदी. बरोबर आहे. पण त्या ठिकाणी बॉडीच्या कोणत्या पार्टची आपण इथं यूज करतोय? इट्स नॉट रिक्वायर्ड. गेट इट माय पॉइंट. तसंच चौथा पॉइंट पण आहे, रिग्रेट, खेद, दुःख. ते पण एक आयचं फिलिंग आहे. म्हणजे आता मी इथं बसलोय आणि मला थोडंसं दुःखी वाटतंय, खेद वाटतोय. लक्षात येतंय? मग असा कुठला बॉडीचा पार्ट मी यूज करतोय ते दुःख फील करण्यासाठी? नो. लक्षात येतंय? म्हणजे काही बघायचं असेल, काही इम्प्लिमेंट करायचं असेल, काय फील करायचं असेल, तर प्रत्येकच गोष्टीमध्ये बॉडीच्या पार्टची गरजच असेल असं नाही. मग काही केसेसमध्ये बॉडीच्या पार्टची गरज पडते, काही केसेसमध्ये बॉडीच्या पार्टची गरज पडत नाही. आता इथं मी तुमच्या समोर 4 एक्झाम्पल दिलेले आहेत, 4 ऍक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत. त्यापैकी पहिल्या 2 ऍक्टिव्हिटीमध्ये बॉडीच्या पार्टची गरज पडते, दुसऱ्या 2 ऍक्टिव्हिटीमध्ये बॉडीच्या पार्टची गरज पडत नाही. म्हणून तर इथं मी काय सांगितलं होतं, टू नो समथिंग बॉडी पार्ट्स आर नीडेड अँड इन सम केसेस बॉडी पार्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. बट जर इथं तुम्ही बघितलं, द सीर मीन्स वन हू इज एबल टू सी, feel and understand. That is the ability of I. That's why we call I is the seer. Is it okay? Therefore, we can say that I is the seer. The body parts are only the means. Body is the only instrument. It's the only material. ते एक माध्यम आहे. That thing you have to clear from this point is that. Okay. Now why I is called as a doer? Doer means करता. आता करता म्हणजे काय? की ज्याच्याकडे कॅपॅसिटी आहे, डिसिजन घेण्याची कॅपॅसिटी आहे. लक्षात येते? म्हणजे आता लेक्चर चालू आहे, मग लेक्चर मला पूर्णपणे फोकस देऊन ऐकायचं आहे, हे तुम्ही डिसिजन घेतलाय असं समजा. ऍटलिस्ट समजा तरी. लक्षात येते? म्हणजे लेक्चर पूर्णपणे फोकस देऊन ऐकणे हे डिसिजन कोणी घेतला? बॉडीने घेतला का आईने घेतला? आईने घेतलाय. बरोबर आहे? कारण बॉडी डिसिजनच घेऊ शकत नाहीये. म्हणजे डिसिजन घेण्याची जी काय कॅपॅसिटी आहे ती फक्त आईची आहे. म्हणून त्याला डोअर म्हणलेला आहे, म्हणून त्याला कर्ता म्हणलेला आहे. कर्ता तोच आहे. कारण प्रत्येक गोष्टीचा डिसिजन आय घेतोय. मला आता लेक्चर व्यवस्थित ऐकायचं आहे, आईचं डिसिजन आहे. मला टीव्ही बघायचा आहे, आईचा डिसिजन आहे. मला खेळायला जायचं आहे, आईचं डिसिजन आहे. मला जेवण करायचं आहे, आईचं डिसिजन आहे. So the doer means one who is capable to taking decision and its ability is also within I only. म्हणजे जी डिसिजन घेण्याची जी काही क्षमता आहे ती फक्त आईची आहे. म्हणून आयला डोअर म्हणलेलं आहे. द बॉडी वर्क्स ओनली अकॉर्डिंग टू दॅट डिसिजन. बॉडी फक्त घेतलेल्या डिसिजनवरून मुवमेंट करते. म्हणजे मला खेळायला जायचं आहे, हा डिसिजन आईने घेतला, ठीक आहे. बॉडी उठली, तिथून बाहेर गेली, मैदानात गेली, खेळायला लागली. मला टीव्ही बघायचा आहे, ठीक आहे. बॉडी उठली, टीव्ही चालू केला, ऑन केला, पाहिजे तो चॅनल लावला, बघायला चालू केला.
बॉडी वर्क्स ओनली अकॉर्डिंग टू दॅट डिसिजन. सो दॅट्स वाय आता बघा, ज्यावेळेस आपण म्हणतोय की आय हा बघणारा हा आय आहे, फील करणारा हा आय आहे, अंडरस्टँड करणारा हा आय आहे, म्हणून आपण त्याला काय म्हणलेलं आहे, द्रष्टा म्हणलेला आहे, सीर म्हणलेला आहे. म्हणजे बघणारा, फील करणारा आणि अंडरस्टँड करणारा आहे, म्हणून त्याला म्हणलेलं आहे द्रष्टा, सीर. आता डिसिजन घेण्याची कॅपॅसिटी ही सुद्धा आयची आहे, म्हणून त्याला म्हणलेलं आहे डॉर, करता. कारण डिसिजन घेणारा कोण आहे, तो करता आहे. बघणारा कोण आहे, तो द्रष्टा आहे. ओके, नाउ टू थिंग्स आर क्लिअर. ओके, सो द आय इज द डोअर, मैं करता है. ओके, नाउ एन्जॉयर, भोगता, ज्याला काय म्हणतो आपण मराठीमध्ये, भोगता. आय इज द एन्जॉयर. एन्जॉयर मीन्स वन हू कंझ्युम्स ऑर एक्सपिरियन्स. A person eat delicious food, I feel the taste, not body. Similarly, I also experience some happiness or sorrow. म्हणजे ज्यावेळेस एखादा मानव एखादं चांगलं अन्न ग्रहण करतो, आता हे चांगलं ठरवणारा कोण आहे हो? बॉडी आहे का? नाही. हा चांगलं अन्न, डिलिशियस फूड, उत्कृष्ट अन्न, उत्कृष्ट जेवण, उत्कृष्ट चव, हे ठरवणारा आय आहे. म्हणजे ऍक्च्युली आपण जेवण करतोय, आपण म्हणजे हे बॉडी मधून आपण काहीतरी फूड घेतोय, पण त्याची जी काय टेस्ट आहे, त्या टेस्टचा आनंद घेणारा हा आय आहे, बॉडीला टेस्ट नाहीये. लक्ष देते? किंवा आपण टीव्ही बघतोय आणि त्यातून एखादं कॉमेडी सीन चालू आहे आणि त्या कॉमेडी सीन मुळे आपण आनंदी झालेलो आहे. मग आनंदी होण्याचं काम कोणाचं आहे? बॉडीचं आहे का आईचं आहे? आईचं आहे. किंवा आपल्या समोर एखादी दुर्घटना घडली आहे आणि तिथं थोडस काहीतरी लॉस झालेला आहे, तिथं काहीतरी हानी झालेली आहे आणि ते आपण बघितलेलं आहे, परंतु आपल्याला जे काही दुःख, ते बघितल्यामुळं जे काही दुःख झालेलं आहे, ते दुःखाचं जे फिलिंग आहे ते कोणाचं आहे? आईचं आहे का बॉडीचं आहे? ते आईचं आहे. म्हणजे जरी बघण्याची इच्छा, म्हणजे बघण्याची इच्छा तर आईचीच आहे, परंतु त्याच्या बघितल्यामुळं जे काय तयार होणार आहे, एक तर आनंद असेल किंवा तो दुःखी असेल, ते जे काय आहे तो भोगणारा पण आयच आहे, म्हणून त्याला म्हणलं गेलेलं आहे एन्जॉय. कारण आपण ज्यावेळेस चांगलं जेवण करतोय त्यावेळेस टेस्ट घेणारा हा आय आहे, टेस्टचा फील करणारा तो आय आहे. लक्षात येते? बॉडी इज द ओनली इन्स्ट्रुमेंट. तर हे लक्षात येणं गरजेचं आहे. सो दॅट्स वाय हिअर द स्टेटमेंट इट इज रिटन लाईक दॅट, दॅट एन्जॉयर मीन्स वन हू कंझ्युम्स ऑर एक्सपिरियन्स. त्यातून काहीतरी त्याला मिळालेलं आहे, एकतर आनंद मिळू शकतो, एकतर दुःखी होऊ शकतो, टेस्ट मिळू शकते. मग ते जे काय आहे ते फक्त फील करणारा आय आहे, तो आय आहे. बॉडी इज ओनली द युजेबल थिंग इज दॅट. सो दॅट्स वाय आय इज कॉल्ड ॲज अ एन्जॉयर. म्हणजे आता तुम्हाला थोडंसं त्याच्यामध्ये क्लॅरिटी आली असेल की आपण आयला करता म्हणजे डिसिजन घेणारा, द्रष्टा बघणारा, अंडरस्टँड करणारा, फील करणारा, आणि भोगता म्हणजे काहीतरी एक्सपिरियन्स घेणारा किंवा कंझ्युम करणारा, म्हणजे हॅपीनेस असेल, सॉरो असेल, तो फील करणारा हा आय आहे. म्हणजे करता, द्रष्टा आणि भोगता या तिन्ही गोष्टी ह्या आयच्या ॲबिलिटीज आहेत. दॅट्स वाय आवर टायटल इज I being the door, seer, and that enjoyer. Hence, it is clear that I is the door, seer, enjoyer, and the body is only means. Means एक साधन. Is it right? So here, what the point is missing in the second unit, that point is covered here. If you have that any doubt, you can raise that doubt. Otherwise, I will just start the next topic, and then we will stop over.